ایک بڑی اہم خبر دینے والا ہوں۔ صحافی کے قتل کا الزام جو ہوا نہیں قتل، اور بہت اہم بات سعد رضوی صاحب کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا انوالومنٹ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے معاملات میں تھا یا نہیں تھا، بہت ایکسکلوزیو خبر آپ کو دینے والا ہوں۔ آج یہ بات ثابت ہوئی کہ عمران خان کے پیچھے کیا جج باقاعدہ ملوث ہیں، جج کس طریقے سے مظاہرے میں لوگوں کو بھجواتے ہیں۔ ایک تہلکہ انگیز رپورٹ آپ کے سامنے جس سے سب ہل کر رہ جائیں گے۔ اور پھر ایک اور خبر، بڑی بات کہ جو کل نئے صوبے کے اعلان کی بات ہوئی تھی اس میں کیا رد عمل آیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام ضرور دیکھیں۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ ہر بار کی طرح اس بار ایک چھوٹی سی درخواست کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ایک بٹن دبائیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کیا کہتے ہیں اسے، جزائے خیر کیجئے۔ چلیے آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں، اور اہم خبر سب سے پہلے ہم نے تہلکہ انگیز کل ایک خبر دی تھی، اس خبر کی اہم بات پر آتے ہیں۔ ایک بہت بڑے صحافی، بہت نامور صحافی، تعلق جیو نیوز سے، اور ان کا نام ہے اعزاز سید۔ اعزاز سید نے کل ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری حافظ سعد رضوی یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ پر ڈالی جائے۔ بات میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں یہاں تک نہیں رکی۔ اب ہم نے کی اس حوالے سے تحقیقات اور بڑے اہم راز آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، آپ دہل کر رہ جائیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ پر جو وہ ریسٹورنٹ کہہ لیجئے، بیکری کہہ لیجئے، جہاں پر جو یہ حملہ ہوا اس کے پیچھے کیا تحریک لبیک کے لوگ تھے، عمر کوٹ کے پیچھے کیا تحریک لبیک کے لوگ تھے۔ ایک ایکسکلوزیو کہانی آپ کو سنانے والا ہوں، پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے جج نے باقاعدہ عمران خان کی بہن کو مظاہرے میں پہنچایا ہے۔ یہ بھی بڑی تہلکہ انگیز بات ہے، لیکن آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جب اعزاز سید نے یہ بات کہی، ہم نے اعزاز سید سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے اعزاز سید سے ظاہر الگ سلگ ایک وقت میں رہی ہے، ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا اور ایف آئی اے نے کہا کہ ہم ان کے اس ٹویٹر کو ہی اور ان کے اثر و رسوخ کی بنیاد پر اسے ہم رکھ رہے ہیں، لیکن میں نے ان سے ایف آئی اے کے اعلیٰ حکام سے پوچھا کہ کیا اس حوالے سے آپ نے حافظ سعد رضوی صاحب کا موقف جاننے کی کوشش کی ہے یا پوائنٹ آف ویو لیا یا نہیں لیا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، یعنی کہ ایف آئی اے نے جواب مجھے نہیں دیا۔ میرا سوال ہی تھا، انہوں نے کہا ابھی ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ جاسوس اور جادوگرنیاں ہر جگہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہم نے جادوگرنی کو بھیجا تحریک لبیک کے بہت بڑے اور بہت اہم رہنماؤں کے پاس، اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں معلوم ہوگی جو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کے اہم بہت اہم جگہ سے ہم نے پوچھا کہ کیا آپ نے اعزاز سید کو کوئی دھمکی دی ہے، اور اگر دھمکی دی ہے تو کیا واقعی میں ایسا کوئی سلسلہ ہوا ہے کہ آپ نے انہیں کیا کہا، اور انہوں نے آپ پر یہ جو براہ راست قتل کی ایف آئی آر درج کرنے کا کہا ہے کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے خلاف قتل کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ اس میں کیا حقائق ہیں ذرا ہمیں بتائے جائے، اور ہمیں بتائیں کہ آخر آپ نے اس کو کیا کیا ہے۔ اب ہماری جادوگرنی نے وہاں سے اطلاع دی، ایک بڑا اہم جواب آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب والا اعزاز سید کو نہ ہی حافظ سعد رضوی نے کوئی فون کیا ہے، نہ ہی حافظ سعد رضوی نے کوئی دھمکی دی ہے، اور نہ ہی حافظ سعد رضوی کے کسی بھی شخص نے ان کو براہ راست تنظیمی طور پر کوئی بات کہنے کے لیے کہا ہے۔ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اب انہوں نے مجھے کیا بتایا، ذرا سا میں بڑی اہم خبر دے رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ جب اعزاز سید صاحب نے اپنے مختلف ویلاگز کیے اور ٹی وی چینلز پر وہ بیٹھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو بیکری میں معاملہ ہوا ہے اس میں جو لڑکے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہہ رہے تھے لعنت ہو تم پہ، یہ کہا ہے انہوں نے، صحیح نا، جو کہا ہے تو وہ کہا ہے، اور ان کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے، یہ کہا تھا اعزاز سید صاحب نے۔
تو انہوں نے کہا کہ جناب والا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نامور صحافیوں نے اس بارے میں ذکر کیا کہ وہ جو ہے وہ تحریک لبیک سے تھے. ہم نے ان کو صرف یہ کلیئر کرنے کے لیے صرف یہ پیغام کہیں سے یہ بات گئی تھی کہ جناب والا، تحریک لبیک پاکستان کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک صحافی نے یہ دعویٰ کیا کہ جو یہ ویڈیو لیک ہوئی ہے یہ تحریک لبیک پاکستان نے کی ہے، تو تحریک لبیک پاکستان کے بڑے اہم اہم ذرائع نے مجھے دعویٰ کیا ہے کہ نہ یہ ویڈیو ہمارے پاس تھی، نہ ان لڑکوں کا ہم سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی یہ ہم نے اس میں کوئی کام کیا ہے، نہ ہی ہم نے اس میں بات کی. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ تحریک لبیک کا نام کیسے آیا؟ تو ہم نے جب اس جادوگرنی سے پوچھا، اور خاص طور پر تحریک لبیک کی ایک اعلیٰ قیادت سے ہم نے پوچھا، تو انہوں نے ایک نیا راز فاش کیا ہے. اور وہ نیا راز انہوں نے یہ فاش کیا ہے کہ جناب والا، ہم نے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب یہ بات کہی تھی کہ جو فیصلہ دیا تھا انہوں نے قادیانیوں کے حوالے سے کہ ان کو اجازت ہونی چاہیے، تو اس پر ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، اور اس پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف بیانات جاری کیے تھے، اور یہ بیانات سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے تھے. ان کا کہنا یہ کہ بھائی ہر شخص ہمارا کارکن نہیں ہے، آپ ان کے حلیے سے، ان کے لباس سے دیکھ لیجئے، ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے. ہاں البتہ وہ لوگ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور انہوں نے ہمارا پیغام سوشل میڈیا پر کہیں سنا ہے، تو یقینی طور پر یہ انہوں نے اپنی طرف سے رد عمل دیا ہوگا، یہ ہماری طرف سے نہیں ہوا. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پر یہ الزام عائد ہو رہا ہے کہ آپ نے کلٹ بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا گروہ کہ جو کہ سخت گیر ہوتا ہے اور جو باقاعدہ ایک اسٹرکچر رکھتا ہے اور جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں اس پر وہ حملہ آور ہوتا ہے، تو کیا آپ نے اپنے حملہ ان لوگوں پر آپ نے حملہ کوئی تنظیمی اسٹرکچر کی بنیاد پر کیا؟ تحریک لبیک پاکستان کے اہم رہنما کا بات ہوئی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کو، پورے پاکستان کی ایجنسیز کو، پورے پاکستان کے صحافیوں کو اس بارے میں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی کلٹ نہیں ہے. ہماری تنظیمی پالیسی کے مطابق اسلحہ اٹھا کر اور اسلحہ مسلح کوئی بھی گروہ موجود نہیں ہے. جیسے بہت ساری جماعتوں کے، مذہبی جماعتوں کے یا سیاسی جماعتوں کے گروہ ہوں گے، ہمارا ایسا کوئی گروہ موجود نہیں ہے. ہمارے ساتھ جتنے بھی واقعات کو منسوب کیا جا رہا ہے، در حقیقت وہ ہمارے اوپر الزامات عائد کیے جاتے ہیں، آپ نے اس پر کوئی بھی نہیں کیا. میرا ان سے سوال تھا، اب آ گیا میں تھوڑا سا سخت، اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ عمر کوٹ میں جو ڈاکٹر کو قتل کیا گیا اور ڈاکٹر کو قتل کرنے کے بعد جو اس کی لاش کو جلایا گیا اور اس کے بعد ایف آئی آر بھی آپ کے نام کی درج ہوئی ہے، تو اب بتائیے اب آپ کیا کریں گے؟ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ صحیح، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹس کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ میری جادوگرنی نے تحریک لبیک پاکستان کے بہت اہم رہنما سے بات ہوئی، سمجھے میری بات ہوئی، صحیح. اور ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جناب والا یہ جو عمر کوٹ کا واقعہ ہے، جب وہ ڈاکٹر شاہ نواز کی ایسی ویڈیو آئی کہ جس میں انہوں نے توہین مذہب کیا تھا، یعنی پاکستان کے آرٹیکل 295C اور A کی خلاف ورزی کی تھی، تو ہم نے پولیس سے رابطہ کیا تھا. پولیس نے جب انہیں گرفتار کر لیا تو ہم نے باقاعدہ جو ہمارے جنوبی سندھ کے سربراہ ہیں پیر محمد جان سرندی، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا اور کہا کہ جب پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے تو کوئی بھی شخص کوئی بھی کارروائی نہ کرے. تو ہم نے کہا تو پھر انہیں قتل کیوں کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ قتل ہم نے نہیں کیا، یہ قتل پولیس نے کیا، یہ پولیس والوں نے خود ماورائے عدالت قتل کیا ہے، اور اس کا الزام وہ ہم پر ڈال رہے ہیں. اور سندھ کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ بیان جاری کر دیا ہے کہ یہ ماورائے عدالت قتل تھا، یعنی پولیس والوں نے قتل کیا ہے، اس میں تحریک لبیک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پھر ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے پھر ایف آئی آر میں آپ کا نام کیوں ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کی لاش کو اس کی لاش کو آپ نے جلایا اور آپ پر الزامات عائد ہو رہے ہیں، اور یہ ایف آئی آر کا متن یہ کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ بات دیکھ لیجئے، وہ جو لوگ وہاں سے گرفتار کیے گئے ہیں یا جن پر یہ لاش جلانے کا الزام ہے، وہ وہاں کی مقامی آبادی ہے، لوگ ہیں، اس میں ہمارے کارکنان موجود نہیں ہیں. تو میرا سوال تھا ایف آئی آر تو آپ کے جو جنوبی سندھ کے سربراہ ہیں پیر جان سرندی، ان کے خلاف درج ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ پیر جان سرندی کے خلاف یہ صرف اور صرف
बुक्स में की गई है। हमने उससे पहले बाकायदा वीडियो पैगाम देकर अपने तमाम कारकुनान को मना कर दिया था कि कोई भी किसी तरह की कार्रवाई में ना शामिल हो, बल्कि वहाँ पर जो बलवा करने लोग आए थे उनको हमने मना कर दिया था कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी और ये हमें सियासी विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, यानी कि सियासी तौर पर हमें निशाना बनाया जा रहा है। मेरा अगला सवाल उनसे ये था, बहुत अहम गुफ्तगू बता रहा हूँ आपको, जो मौक़िफ़ अभी तक कहीं पर भी किसी जगह पर भी शामिल नहीं है। हमने कहा हर जगह पर मजहबी इंतहा पसंदी के वाक़यात में आपका नाम क्यों आ रहा है? क्या आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि हर जगह आपका ही नाम आता? उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारा कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। अभी मौलाना तारिक मसूद वाला भी जो वाक़यात रोनुमा हुए या दीगर जो वाक़यात रोनुमा होते हैं उसमें बराह रास्त हमें शामिल कर लिया जाता है। अगर इलाकाई तौर पर कोई वाक़या रोनुमा होता है तो उसमें तंजीम का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये किसी तौर पर भी फौरी तौर पर यह रद्द-ए-अमल होता है और अगले 2-3 घंटों के अंदर ये सारे मामलात हो जाते हैं और जब तक हमें मालूम होता है उस वक्त तक देर हो गई होती है, हमें उसका इल्म ही नहीं होता है। हमारी बराह रास्त पॉलिसी ये है, हमने अपने तमाम कारकुनान को, तमाम अमीर को, तमाम नाज़मीन को, तमाम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कहीं पर भी आपको किसी पर हमला नहीं करना है और वहाँ पर सिर्फ आपको अगर कहीं पर तौहीन मज़हब हो तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिनों जो कादियानियों वाला वाक़यात हुए उसमें आपने देखा होगा कि हम पुलिस को लेकर गए थे, हम खुद कहीं पर भी नहीं जा रहे। हाँ, अलबत्ता कहीं पर मॉब हो, कहीं पर मुश्तइल हुजूम हो और अगर वो कर देता है और उसके हाथ हो जाता है और हमारे कारकुनान की हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई कि आपको नहीं करना है, लेकिन कोई मॉब हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि उमरकोट वाले वाक़े में जो मॉब था उसने किया, हमने उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। हमने कहा कि भाई सारे टीवी चैनल, सारे एंकर, सारे जर्नलिस्ट, सारी सियासी जमातें, तो आप तो कहती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ तो मामलात होंगे कि जिसकी बुनियाद पर आप पर ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि जनाब ये मामलात आपके ज़िम्मे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारा सिर्फ कसूर ये है कि हम सिर्फ उस पर बात करते हैं, वो बयान जारी हो जाता है, वो बयान जब होता है तो उसके बाद अब लोग अपनी तौर पर प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि जनाब ये है, वो अपने वजह से कहते हैं। अब जिस किसी ने भी जस्टिस काजी फायजी साहब को कहा सही है, उसका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन वही एंकर्स बार बार चला रहे हैं। तो एजाज सैयद साहब का उन्होंने कहा कि जनाब हमने उनसे कोई ऐसी बात नहीं कही है, बल्कि हमने राब्ता करके उनको करने की कोशिश की थी जब उन्होंने ये लिख दिया कि जनाब ये साद रिजवी साहब पर उन्होंने कत्ल के FIR दर्ज करने का है कि जनाब ऐसा कोई मामला नहीं है, हमारा आपसे कोई ऐसा लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये मामला हुआ। तो ये एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अब आइए अगली बड़ी खबर की तरफ, और उसके बाद आपको तहलका अंगेज एक और खबर देने वाला हूँ, और वो खबर ये है कि जनाबे वाला आज रावलपिंडी के अंदर मुजाहिरे का ऐलान हुआ था, एहतजाज का ऐलान हुआ था तहरीक इंसाफ की तरफ से। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए हर शख्स का हक़ है, वो किसी पर भी पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। हर शख्स को सियासी हक़ हासिल है कि वो एहतजाज कर सकता है, वो अवाम में जाकर अपनी राय आमा को हमवार कर सकता है, उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात, किसी भी लोगों से हो, सही है, चाहे उसमें MQM हो, MQM की आला क़यादत हो, MQM के बानी हो या तहरीक इंसाफ हो। मगर यहाँ कुछ बड़े अहम सवालात उठें और बड़ी अहम सवालात के जवाबात आएँ। पहले आप मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, जो कि इमरान खान की बहन है, उनका ये बयान सुनिए। तो जज साहब ने हमें यहाँ तक, जज साहब के प्रोटोकॉल में आए हैं क्योंकि 3-4 जगहों पर कंटेनर खड़े थे, तो जज साहब भी हमें यहाँ लेकर आए हैं क्योंकि उनको पता हम उनकी आज़ादी के लिए निकले हुए। आपने ये बयान सुना, ये बयान वाज़े तौर पर ये इशारा दे रहा है कि जनाबे वाला जो बात कही जा रही थी कि तहरीक इंसाफ की हिमायत में बहुत सारे जजेस हैं, दूसरी तरफ ये बात कही जाती है कि मुस्लिम लीग नून की हिमायत में बहुत सारे जजेस हैं, रह देकर एक हम रह गए कि हमारे हिमायत में कोई जज नहीं आता। खैर, नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता ये है कि जनाब बड़ी अहम बात यह है कि उसका इसे अब हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वीडियो के बाद ये बात बयान की जा रही है कि न सिर्फ तहरीक इंसाफ को
जज साहिबान अदालतों के अंदर इंसाफ दे रहे हैं, बल्कि इन्हें मुजाहिरों में शिरकत करने के लिए भी अपनी गाड़ी और अपना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा है? अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि इस मुजाहिरे में आने के लिए ज़ाहिर कंटेनर लगे हुए थे, लोगों को रोका जा रहा था। ऐसे में एक जज साहब आते हैं और जज साहब इन्हें उस गाड़ी में बिठाते हैं अपनी, और जज साहब बाकायदा पुलिस वैन के प्रोटोकॉल में इन्हें मुजाहिरे तक पहुंचाते हैं, मुजाहिरे तक पहुंचाते। और ये जिक्र मैं नहीं कर रहा, ये कोई और नहीं कर रहा, ये अलीमा खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब की बहन है। और कुछ लोग कहते हैं कि आइंदा दिनों में हो सकता है मसनद भी उनको मिल जाए। खैर, मेरा ये बात नहीं। बात यह कि इन्हीं बातों की बुनियाद पर आपको याद है कि जब आसिफ खोसा साहब ने, जब इमरान खान ने धरना दिया था, तो आसिफ खोसा ने कहा था कि आप धरना ख़त्म कर दीजिए, हमारे पास आ जाइए, हम आपका मसला हल कर देंगे। जज साहिबान खुद सियासत कर रहे हों या सियासत में जज साहिबान को सियासी जमातें ला रही हो, इस तरह के बयानात और इस तरह की चीज़ें शुकूक व शुबहात को जन्म देती है, जिसके बाद ये बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है कि जज साहिबान का किरदार क्या है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की तरफ हो, चाहे वो इस्टाब्लिशमेंट की तरफ हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हो। हमारी तरफ नहीं हो सकता, हमारी तरफ तो होने से रहा। खैर, बात सारी यहाँ पर यही है। अगली खबर बड़ी अहम देने वाला हूँ आपको, और बड़ी अहम नुक्ते पर। कल पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह बयान किया था कि जनाब नए सूबों की तश्कील की आइन में गुंजाइश है रेफरेंडम के थ्रू। उसके बाद ये खबर हमने दी थी और ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमने दी थी, और उसके बाद बहुत सारी चमगोइयाँ शुरू हुई गई थी। हमने उस हवाले से फिर कई लोगों से राब्ता किया, और राब्ता कर कर हमने कुछ उन लोगों से बात की कि जो नए सूबे की तश्कील के हिमायती हैं। उसमें हमने जब बात की हज़ारा सूबे के हवाले से, तो उनकी क़यादत ने कहा कि अगर ये काम होता है तो बहुत ही खुशाइंद है। हमने इस हवाले से राब्ता किया, जनाबे वाला बड़ी अहम बात थी कि हमने सराइकी सूबे का जो लोग दावा करते हैं, हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा देखिए, ये सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफार्म में लाने की ज़रूरत है, अगर वो मान जाएंगे तो सराइकी सूबा बन जाएगा। इस हवाले से हमने राब्ता किया महाजिर कौमी मूवमेंट, क्योंकि एक वक्त में आज से 2 साल पहले महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा आफाक अहमद साहब ने बाकायदा इस बात का ऐलान किया था कि भाई देखिए, हमारी अक्सरियत हिंदुस्तान में नहीं थी, लेकिन हमने जिद्दोजहद कर कर पाकिस्तान बनाया। तो इसी तरीके से हम चाहे इस वक्त सूबा सिंध के अंदर हमारी अक़लियत में हो, लेकिन हम जिद्दोजहद कर कर एक नए सूबे की तरफ जा सकते हैं। हमने उनसे जब इस हवाले से राब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, अगर आइन के मुताबिक कोई भी काम होता है, हम उसकी हिमायत करेंगे। आइन के मुताबिक कोई भी काम होगा, हम उसकी हिमायत करेंगे। तो फिर ज़ाहिर है शरारत तो सूझती है। हमने राब्ता किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस अहम रहनुमा ने हमें कहा कि हम सूबाए सिंध की तकसीम को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करेंगे। सही है। दूसरी तरफ हमने राब्ता किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा से, और हमने कहा कि जनाब ये जो बात हुई है इसे आप किस तरह से देखते हैं। उन्होंने कहा भाई, पंजाब में सूबों की तकसीम, पंजाब की तकसीम के हवाले से अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ना कुछ सोचा है, ना हम इस फार्मूले की फ़िलहाल कोई हिमायत करते हैं। ANP ने सख्ती से मना कर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा की तकसीम को किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जाएगा। सही है। तो अब मैंने ये सारी खबरें आपको दे दी हैं, सारी मालूमात आपको दे दी हैं। सोचना आपका काम है, और उसके साथ साथ एक काम जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपने यहाँ तक वीडियो देखकर किया है, वो ये है कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक का ज़रूर दबाइएगा, और जिन मौज़ूआत पर आप मज़ीद गुफ्तगू सुनना चाहते हों और आज़ादाना ज़राए से आप बिल्कुल सही तहकीकाती रिपोर्ट अगर आप चाहते हो, तो हमें ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। अनीस बंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।